अपना एक हीरा नौजवान 27 साल का पुत। मैं ये नहीं कहता कि वह पंजाब का ही नहीं, पंजाबीयत का नहीं, सारे हिंदुस्तान की उन्हें वर्ल्ड के एक पग की शान की सी मुंडे ने। ये जिहड़ा कानून व्यवस्था ठीक करनी होंदी है, ये सूबा सरकार की जिम्मेवारी होंदी है कि उत्तों के नागरिकों की सुरक्षा की। कांग्रेस मैं नहीं सी छड्डी, कांग्रेस ने मैनू छड्डिया। मैं तो कांग्रेस की तैयारी करता सी 12 घंटे पहला, कांग्रेस ने मैनू छड्डिया। मैनू जो मैं लड़िया सी, मैनू 65,000 तक मेरा ख्याल वोट पई सी। आ जिहड़ा हुण इन्हां ने लिया के एक पैसे के लालच के विच मेरा वाली टिकट इन्होंने बेचती। जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का खजानची आ उहदे मुंडे नूं लिया के खड़ा करता। कितनी वोट पई? मैनू पैंदे 65,000, उहनूं पैंदे 14,000। जो तुसीं आपदे लोकां नाल राय करदे हो, ये कांग्रेस पार्टी थल्ले क्यों हो रही है? इसे कम्मां करके ये सारी चीज़ ही सोचदी है। जे चीज़ ही सोच पॉजिटिव हो, जो कांग्रेस की सोच सी तां ही कांग्रेस आशिया ते चली गई। पंजाब दे विच इस वेले कानून व्यवस्था इन्नी खराब हो चुकी है, इत्थों तक कि कतलेआम हो रहा। तुहाडे सामने कल शाम तुहाडे चैनल तो, तुहाडे टीवी राही सारे चैनलों ते देखो, अमृतसर दे विच म्यूनसिपल कौंसल के लड़के ने शरेआम गोलियां मार के एक आदमी की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से जख्मी पड़े। लोगों ने कहा कि बदलाव चाहते हैं, सारी पार्टियों ने देखा, लोगों ने एक अच्छा बदलाव चाहा सीगा, पर 3 महीनों के विच वो बदलाव खिड़ गया। मैं कहना भी मैं एयरपोर्ट की गल की, बसां ते भज ले। वो भाई बसां तुसीं आदमी नूं दिल्ली ढोओगे, ਜਿਹੜੇ माँ प्यो जाणगे आपदे जिगर के टुकड़े नूं छड्डण लई, वो जो आपदे इत्थे नाल एयरपोर्ट ते होगा, अद्धे घंटे बाद उहदे घरे आ जाणगे। 2 बारी इत्थों के लोगों ने भगवंत सिंह मान नूं वोट पा के जिताया, 8-9 साल मैंबर पार्लीमेंट रहा, पर 1 ਇੱਟ नहीं लिया, 1 रुपया नहीं इन्हें इन्वेस्टमेंट लिया सकिया। दोस्तों तुसीं रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो, तो मैं शशम नागरा तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा हां। संगरूर ਦਾ सियासी पारा भखदा होया नजर आ रहा है। जिमनी चोणां नूं लैके हर एक उम्मीदवार ने अपनी जिहड़ा प्रचार की मुहिम है उन्होंने तेज कर लिया। इस वक्त मेरे नाल बीजेपी के उम्मीदवार केवल ढिल्लों जी मौजूद ने। सब तो पहले तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसीं आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिन थोड़े मिले ने, किस तरह का प्रचार चल रहा है हुण तक दा, किहड़ा हल्के दे विच होया ते अगले प्लान्स की ने? असीं ना जी पूरे 9 ਦੀਆਂ 9 हल्कियां चों साडी जिहड़ी कंपेन आ बहुत जबरदस्त हंगारा मिल रहा। असीं बहुत एडवांस च आ। असीं इस वेले 9 ਦੇ 9 हल्के की वर्कर्स मीटिंग कर चुके हैं। अज असीं लोक मीटिंग सवेरे असीं सब तो पहला क्लब दे विच, बरनाला क्लब दे विच लोकां नूं मिले। उत्थे कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं सीगी, वैसे ही लोकां नाल उत्थे वर्जिश करन आए। क्लब दे विच चाह दा कप साझा कीता, उत्थे साडे सूबा प्रधान भी आए सी। हुण उदों बाद असीं पिंड जिहड़े अपना करमगढ़ हुणे करके आए सी। करमगढ़ तो पहला असी अपना पद्दलवड़ ते अमला सिंह दा सीगा। सो असी हुण पिंडां दे विच अज सारा दिन पिंडां दे विच, और शाम नूं साडीआं भरवीआं मीटिंगां शहर दे विच। ढिल्लों साहब, अज तो 3 साल पहला इसी लोक सभा सीट के लिए कांग्रेस तो प्रचार किया, उसके पार्टी के उम्मीदवार उस पार्टी लिए वोट मंगी। इस बार गल दे विच जिहड़ा स्काफ है बीजेपी का, तो उही लोग ने उन्होंने तो ही वोटां मंगनियां ने। जो जाने उन्होंने का की रिएक्शन होंदा? खुश ने तुहाडे इस डिसीजन दे नाल? बहुत ज्यादा। देखो जी, करमगढ़ गए असीं, लोकां नूं इह सी भी पिंडां दे विचों बीजेपी ने नहीं, लोकी कहंदे भी सानूं असीं तां काम देखदे आ। जिहड़ी वोट असीं कर रहे हैं, तुसीं भारतीय जनता पार्टी ने देखो इस वेले किसान मोर्चा जो लग्या, जो काले कानून 3 पास किए, मैं उहदा बड़ा विरोध किया। सब तो पहला मैं सी जिहड़े वीडियो पा के वायरल की कि बहुत गलत किया। उदों बाद जो पता लग्या, मैं बहुत इस गल का बहुत धन्यवाद करदा श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी साहब ने जो माफी मंगी, पता लग्या भी गलत हो गया। मैं कहना भी जिहड़ा माफ करने वाला वो माफी मंगने वाला तो बड़ा। हुण असीं किसान भरावां नूं कहने कि देखो, परसों अनाउंस किया मोदी साहब ने 100 रुपया क्वांटल के हिसाब नाल झोने के उपर है। झोना अजे लाउण भी नहीं लगे। मोदी साहब ने मैं जो ज्वाइन किया, मैं भी कोई गल्लां कीतियां भी कि मैं भी किसान का पुत हाँ। मैं इस गल च पूरा विश्वास करदा कि जिन्नी देर पंजाब की किसानी लाहेवंद नहीं होंदी, जिन्नी देर पंजाब के किसान की प्राइस उन्होंने नहीं मिलती, पंजाब खुशहाल नहीं हो सकता। फिर असीं सोचा भी हुण असीं इलैक्शन लड़ रहे हैं,
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾਤੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀਰਾ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਆ ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਐਲਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸਹਿਮੇ ਵੇ ਆ, ਡਰੇ ਵੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, 7 ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਤਾਸ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 35,000 ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੈਪਸੂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਥੱਲੇ ਰੋਲੀ ਪਈ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਕੋਰਡ ਸੜਕ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, DMC ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 2005 ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ PRTC ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਬਨ ਵੀ ਕਟਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਢੋਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਜਾਣਗੇ ਆਪਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਢੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਚੇਕਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੂਕ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੈਬ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ 400 ਸਾਲਾ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਆ, ਜਿੱਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਨਵਿੰਸ ਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਲਈ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, 303 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ 304 ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MP ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, 8-9 ਸਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ 2022 ਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰੇਗੀ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ਚ, ਔਰ 2027 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਬੁਲਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 65,000 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਈ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪਈ? ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ 65,000, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ 14,000, 50,000 ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ? ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 2। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ 2 ਆਈਆਂ? ਕਈਆਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ? ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵही ਅਖਾੜਾ ਸਿਆਸਤ ਆ, इसमें तो सब कुछ ठीक है। जे ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਓਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਲਹਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਟੋਹਾਣੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਇੱਕ ਧਨੌਲਾ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਨ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਟਕ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 42 ਡਿਗਰੀ 44 ਡਿਗਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 2-2 ਘੰਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ 2-3 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਰਨਾਲਾ, ਧਨੌਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੰਡਿਆਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਿਤਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 107 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮੋਟਰ ਲਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ 2 ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਬਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਾਸ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਦੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਬਰਨਾਲਾ।